नाजरीन आदाब, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। हम हालात का मुकाबला करेंगे, साबिक रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी का बयान। कोहेडा मार्केट की तामीर मरहलावार की जाएगी। प्रोग्राम में वजीर ज़राअत संगिरेड्डी, निरंजन रेड्डी व दीगर उज़रा की शिरकत। जिले खम्मम के कुसुमंची में सीपीएम की जानिब से जन चैतन्य यात्रा मुनक़िद। और रुकने पार्लियामेंट के तौर पर राहुल गांधी को नाअहल करार देने पर एमएलसी सीतक्का की बरहमी। और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने वाजे किया है कि वो भारत में जमहूरियत को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे और उन पर ताहयात ओहदे से पाबंदी या जेल जाने के बावजूद लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी ने दिल्ली में एआईसीसी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उन पर आयद नाअहली के बारे में केस मामले पर पहली मर्तबा रद्द अमल देते हुए कहा कि इल्जाम लगाया कि अडानी के मामलात के बारे में पूछताछ के लिए उन पर हमला किया गया है। राहुल ने मरकजी उज़रा पर अपने दौरे बरतानिया के दौरान उनकी तकरीर पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का इल्जाम लगाया। मैं इस बात पर नाराज था कि मुझे इस मामले पर वजाहत देने के लिए ऐवान में बोलने का मौका नहीं दिया गया और अगर मैंने स्पीकर से पूछा तो मुझे बताया गया कि मैं हंस नहीं पाऊंगा। बात करेगी, मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? संजय मिश्रा। और वो अदानी का पैसा नहीं हो सकता। संजय मिश्रा। लेकिन आपने कहा आप डरते नहीं हैं, लेकिन स्टेट के टारगेट पे हैं और स्टेट आपके खिलाफ है, पूरी स्टेट, पूरी मशीनरी आपके खिलाफ है। ऐसे में आपके सामने चैलेंजेस बहुत बड़ा है, तो रास्ता क्या है, रणनीति क्या है? देखिए भैया, चाहे स्टेट हो चाहे कुछ भी हो, मैं सच्चाई को देखता हूं। मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच्चाई बोलता हूं। राजनीति में यह फैशनेबल बात नहीं है, मगर यह बात मेरे खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है। शांत हो जाइए। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, इज्जत दी है, इसलिए मैं ये करता हूं। हाँ सुप्रिया। सर, राहुल सर, बीजेपी के जो लीडर्स आप पे अटैक कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? और इसके अलावा वायनाड, वहां पर जब से खबर गई है वहां पे लोग बहुत डिसबिलीफ में हैं, प्रोटेस्ट भी इरप्ट हो रहा है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने सोचा है कि मैं अपनी, देखिए मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बोला कि वायनाड के लोगों के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है, फैमिली प्यार का रिश्ता है। तो मैंने सोचा कि मैं वायनाड के लोगों के लिए अपनी एक चिट्ठी लिखूं उनके लिए कि मेरे दिल में उनके लिए क्या है, तो वो तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा। एसआईटी हुक्काम ने एक मर्तबा फिर बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को नोटिस जारी किया है। एसआईटी ने इतवार को होने वाली समाअत में शिरकत के अहकाम जारी किए हैं। ताहम बंडी संजय, जिन्होंने एसआईटी की नोटिस का जवाब दिया, कहा कि वो अपनी कानूनी टीम के साथ इस मौजू पर बात करेंगे कि आया इंक्वायरी में शिरकत करना है या नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि सिटिंग जज के जरिए तहकीकात करवाई जाएं। రాష్ట్రంలో టీఎస్పీఎస్సీ పేపర్ లీకేజ్ ద్వారా
లక్షలాది మంది యువకులు తీవ్ర మనోవేదనకు గురై ఎంతో ఆందోళనతో వాళ్ళు ఒక భయానక టెన్షన్ వాతావరణంలో వాళ్ళు గడిపే పరిస్థితి ఉంది. ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వము లా అండ్ ఆర్డర్ కానీ భద్రతా వ్యవస్థలు ఈ తప్పు చేసింది ఎవరు, ఈ తప్పుకు పాల్పడ్డ వాళ్ళు ఎవరు, ఈ లీకేజ్ చేసింది ఎవరు అనే దాని మీద దృష్టి పెట్టాలి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక సిట్ వేసింది. సిట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఏంది అంటే ఈ పేపర్ లీకేజ్ కారణమైన వాళ్ళు ఎవరు, ఏ పేపర్ లీక్ అయిందనేది వాళ్ళు దీని మీద ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి. కానీ ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేసినటువంటి సిట్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ముఖ్యమంత్రి కనుసన్నల్లో నడిచేటువంటి సిట్, ముఖ్యమంత్రి సైగ ప్రకారం పనిచేసేటువంటి సిట్, ఆ సిట్ ఇప్పుడు ఇందులో దొంగల్ని పట్టుకునే ప్రయత్నం చేయట్లేదు. అందులో ఒక పేపర్ లీక్ అయిందా, 2 పేపర్ లీక్ అయినాయా? ఇప్పుడు రోజు మన వార్తలు చూస్తున్నట్లయితే మీడియా సంస్థలు చేస్తున్న ఇన్వెస్టిగేటివ్ వార్తల ద్వారా చూస్తున్నట్లయితే చాలా పేపర్ లీక్ అయినాయని చెప్పి రోజు పేపర్ల వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆ విషయం పైన దృష్టి పెట్టాల్సినటువంటి సిట్ స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం దాన్ని వదిలేసి రాజకీయ పార్టీలపైన, ప్రతిపక్షాలపైన, ముఖ్యంగా బీజేపీ పైన పడింది. వాళ్ళు చేయాల్సినటువంటి విచారణ, వాళ్ళు చేయాల్సినటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ వదిలేసి కేవలం వాళ్ళు బీజేపీ పైన పడడానికి మాత్రమే ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది సిట్. సరే, వాళ్ళు ఈరోజు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులైనటువంటి బండి సంజయ్ గారి దగ్గరకు వచ్చి ఈరోజు నోటీస్ ఇచ్చారు. కొన్ని రోజుల కిందట వచ్చి డోర్ కంటేసిపోయినామని చెప్పినారు. మేము వచ్చే వరకు ఆ పేపర్ కూడా లేదు. కానీ గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యుడు పార్లమెంట్లో ఉంటాడు, పార్లమెంట్ నడిచేటువంటి టైంలో, హౌస్ నడుస్తున్నటువంటి టైంలో, ఆ టైంలో వచ్చి వాళ్ళు గోడ కంటేసినాము, మీ డోర్ కంటేసినామని చెప్పడము అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది ఆలోచించాలి. మేమేమన్నా అసెంబ్లీ నడిచేటప్పుడు ఇంట్లో పడుకునేటోళ్ళము, లేకపోతే వేరే ఏది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి చాలా మంది అధికార పార్టీ నాయకులు ఎక్కడెక్కడ. पुलिस की जानिब से विकाराबाद जिले के तांडूर कस्बे में एक बाइक रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली का मकसद अवाम में सड़क हादसात के बारे में शऊर बेदार करना और ये बताना था कि हेलमेट पहनना ही उनसे हादसात पर काबू पाने का बेहतरीन तरीका है। गुज़िश्ता 3 सालों में जो सड़क हादसात पेश आए हैं, उनमें से ज्यादातर हादसों में सर पर चोटें आई हैं। इस मौके पर गाड़ी चलाने वालों को हेलमेट पहनने का भी मशवरा दिया गया। తాండూరు పట్టణంలో రోడ్ సేఫ్టీ గురించి బైక్ ర్యాలీ ఒకటి పెట్టడం జరిగింది. దీని ఉద్దేశంలో ఏంటంటే గత 3 సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతున్న యాక్సిడెంట్లలో చాలామంది బైక్ నడిపే వాళ్ళే చనిపోవడం జరిగింది. అందులో కూడా ఎక్కువగా తలకు దెబ్బ తగిలి చనిపోవడమే ఎక్కువగా కేసులున్నాయి. వీటన్నిటిని స్టడీ చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ప్రజల్లో ఒక అవగాహన కల్పించాలనే ఉద్దేశంగా వికారాబాద్ ఎస్పీ కోటిరెడ్డి సార్ ఆదేశాల మేరకు ఈ వికారాబాద్ జిల్లాలోనే యాక్సిడెంట్లు తగ్గించాలి, ఏదైతే సేఫ్టీగా ప్రజలు చేయకుండా హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణం చేసి మరణాలకు గురవుతున్నారో అది తగ్గించాలనే ఉద్దేశంగా ఎస్పీ గారు చెప్పడం జరిగింది. దాని విషయంలో ఈరోజు అందరు కూడా పోలీసులు అందరు కూడా మేము లోకల్గా అందరికి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పటి నుంచి పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ హెల్మెట్తో రావాలి, హెల్మెట్తోనే ప్రయాణం చేయాలి అనే విధంగా ముందుగా పోలీసులమే బాధ్యత తీసుకొని ఈ కార్యక్రమం చేపడుతున్నాం. తద్వారా ప్రజలకు ఒక అవగాహన మెసేజ్ వెళ్తుందని ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పడడం జరిగింది. महबूबनगर एसआईटी टीएसपीएससी सवालिया पर्चों के लीक होने से रियासत भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है। एसआईटी टीम बालमोरू में छानबीन कर रही है क्योंकि 9 मुलजिमीन में से 6 का ताल्लुक पालामोरू से है। तहकीकात के दौरान सामने आने वाली मालूमात की बुनियाद पर ईजीएस में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम प्रशांत रेड्डी को महबूबनगर जिले के जटचल्ला हल्के के तहत नवाबपेट में हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। बताया जाता है कि प्रशांत ने हालिया सिविल इम्तिहान के साथ ग्रुप 1 AE के प्रीमियर्स में भी तहरीर किए हैं। मालूम हुआ है कि एसआईटी इस नतीजे पर पहुंची है कि उसने AE इम्तिहान के सिलसिले में बेकायदगी की है। बताया जाता है कि उसने लीक होने वाला पेपर 7.50 लाख में खरीदा।
पता चला कि रकम एक ऐसे मुलजिम को फोन पे RTGS भेजी गई जो गूगल पे वगैरह के जरिए जेर हिरासत शख्स को रवाना की गई है। मालूम हुआ है कि 3 दिगर अफराद जिन्होंने AE का इम्तिहान लिखा था, पालामुरू के तहत शादनगर का एक शख्स और 2 दिगर ने भी AE का इम्तिहान लिखा था। लगता है कि कुल 30 लाख रुपयों का हेर फेर हुआ है। नवाबपेट पुलिस स्टेशन में तहकीकात जारी हैं। SAT इस बात की भी जांच कर रही है कि आया प्रशांत रेड्डी ने ये पेपर किसी और को भी फरोख्त किया है। '94 उर्दू खबरनामे में अब वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का। క్యాన్సర్ 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 ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి ఇక క్యాన్సర్ తగ్గదు అనుకుంటున్నారా? ఒక్కసారి ఈ మెడిసిన్ 30 రోజుల కోర్సు వాడి ఫలితాన్ని చూడండి. GMP సర్టిఫైడ్, ఆయుష్ సర్టిఫైడ్, గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ పొందినది. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, లివర్ క్యాన్సర్, ఓవేరియన్ క్యాన్సర్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్, లంగ్ క్యాన్సర్, థ్రోట్ క్యాన్సర్, టంగ్ క్యాన్సర్, మౌత్ క్యాన్సర్, బ్లడ్ క్యాన్సర్, బోన్ క్యాన్సర్, స్టమక్ క్యాన్సర్, కొలన్ క్యాన్సర్, స్కిన్ క్యాన్సర్, రెక్టమ్ క్యాన్సర్, వెజినా క్యాన్సర్, కిడ్నీ క్యాన్సర్, గాల్ బ్లాడర్ క్యాన్సర్, ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్, బ్రెయిన్ క్యాన్సర్, మొత్తం 24 రకాల క్యాన్సర్ తగ్గుటకు, ఆరోగ్యకరమైన జీవితం పొందుటకు ఏకైక మెడిసిన్ వాడి క్యాన్సర్ నుండి విముక్తి పొందండి. ప్రతిరోజు 1000 రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం ఇప్పుడు మీకోసం. మహిళలకు, నిరుద్యోగ యువతులకు ఆర్థికంగా ఎదగాలని కష్టపడే తత్వం గల వారికి ఉపాధి అవకాశం. ప్రతిరోజు 1000 నుంచి 2000 సంపాదించుకునే అవకాశం పొందండి. మీరు కూడా ఆర్థికంగా ఎదగండి. అదెలాగో అనుకుంటున్నారా? రోటీ రైడర్ 10 నుంచి 20 సెకండ్లలో రోటీని తయారు చేసేస్తుంది. అంటే గంటకి 120 రోటీలు తయారవుతాయి. అదెలాగో ఈ వీడియోలో ఒక్కసారి చూద్దాం. वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका इस्तकबाल है। परगी रुकने असेंबली कुप्पुला महेश रेड्डी के हाथों विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट परगी मंडल के तहत मंडल सतह के बेहतरीन ग्राम पंचायत अवार्ड 2023 के कौमी पंचायत अवार्ड्स के लिए मुंतखब किए गए बेहतरीन ग्राम पंचायत सरपंचों को एजाज से नवाजा गया और शील्ड सर्टिफिकेट्स पेश किए गए। MLA कुप्पुला महेश रेड्डी ने परगी मंडल के 27 ग्राम पंचायत सरपंचों और सेक्रेटरियों को परगी मंडल परिषद दफ्तर में कौमी पंचायत अवार्ड के एजाज से नवाजा। परगी MLA के महेश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के जरिए नाफिज करदा देही तरक्की प्रोग्राम के जरिए देहात की शक्ल पूरी तरह से तब्दील कर दी गई है और तेलंगाना के देहात मुल्क के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। MP अरविंद राव, ZPTC हरिप्रिया, प्रवीण कुमार रेड्डी, मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुरेंद्र, रैतु बंधु समिति मंडल के सदर M राजेंद्र ने इस प्रोग्राम में शिरकत की।
సీట్ నెక్స్ట్ శివరాల్పల్లి రెడీగా ఉండండి. सीपीएम पार्टी के रियासती सेक्रेटरी तिम्मिनेनी वीरभद्रम ने जिले खम्मम के कुसुमंची में सीपीएम जनचैतन्य यात्रा में हिस्सा लिया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीपीएम पार्टी अपनी बात पर कायम रहेगी कि पालेरू सीट रियासत की तरजीही सीट है और ये सच है कि सीपीएम पार्टी पालेरू टिकट मांग रही है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर उपेंद्र रेड्डी को पालेरू का टिकट दिया जाता है तो वो दोबारा उन्हें कामयाबी दिलवाने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। गांव की सतह पर बीआरएस, सीपीएम और सीपीआई के दरमियान लड़ाई हो सकती है, लेकिन उनकी सतह पर नहीं। చూసి ఇప్పుడు ఎన్నికల్లో ఆయన పోటీ చేస్తాడా, ఈయన పోటీ చేస్తాడా, పాలేరు సీట్లో సిపిఎం వస్తుందా, బీఆర్ఎస్ వస్తుందా, ఇట్లాంటి చర్చలన్నీ ఊళ్ళలో జరుగుతాయి రేపటి నుంచి సహజం. కానీ ఒకటి మాత్రం సిపిఎం పార్టీ తరఫున చెప్పదలుచుకున్నాం. ఏదైనా సిపిఎం ఎప్పుడైనా నిక్కచ్చి ఒక మాట మీద ఉంటుంది, ఒక మాట కట్టుబడి ఉంటుంది. మేము అడిగే మాట నిజం. పాలేరు మాకు రాష్ట్రంలోని ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఉన్న సీటుగా ఉన్నమాట నిజం. అది అడిగితే ఒకవేళ రాష్ట్ర పార్టీల్లో కేసీఆర్ మాకు జరిగే చర్చల్లో సీటు కాదు బీఆర్ఎస్ కే ఉపేందర్ రెడ్డి గారికి సీట్ అంటే నెత్తిన పెట్టుకొని ఊరూరు తిప్పి నేను ముందుండి ఎర్ర జెండా ముందు పెట్టి ఆయన గెలిపించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. అదే రకమైన స్ఫూర్తి సిపిఎం పార్టీకి సీటు కేటాయిస్తే కూడా అదే డిసిప్లిన్ పాటిస్తామని చెప్పి మా బావగారు నాకు ఎప్పుడో చెప్పేశాడు. ఎక్కడున్నా బీఆర్ఎస్, సిపిఐ, సిపిఎం ఎక్కడన్నా చిన్న చిన్న తగాదాలు, ఈర్షలు గ్రామ స్థాయిలో, వార్డు స్థాయిలో ఉన్నాయేమో గానీ మా స్థాయిలో మాత్రం ఉండే అవకాశం లేదు. ఐకమత్యంగా పనిచేద్దాం, బీజేపీని రాకుండా చేద్దాం. బీజేపీ కాదు, బీఆర్ఎస్, సిపిఐ, సిపిఎం కు ప్రత్యర్థులుగా ఉన్న ఏ శక్తి అయినా సరే ఖమ్మం జిల్లాలో ఎర్ర జెండాలతో కలిసి పోటీ చేసిన ఏ పార్టీ కూడా ఇంతవరకు ఓటమి చెందలేదు. ఆ రకమైనటువంటి స్ఫూర్తి గతంలో తెలుగుదేశం నాడు ఉంది, ఇవాళ బీఆర్ఎస్ నాడు ఉంటుంది. ఆ రకమైన పందాతో ముందుకు సాగుదామని అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. బీజేపీ లేని శక్తి గురించి ఎందుకు ప్రచారం చేస్తున్నారు అని కూడా ఒక మాట అడిగారు. అక్కడక్కడ లేని శక్తి అనుకోకండి. తోకతల బుద్ధులు కొంతమందికి పుడుతున్నాయి. కొంతమంది బీఆర్ఎస్ లోంచే బయటకు పోయిన వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు. జంక్షన్ లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆ జంక్షన్ లో ఏ రోడ్డుకు తిరుగుతారు, ఏ రోడ్డుకు మలుగుతారు అనేది తెలియదు. కానీ వాళ్ళకు ఒకటే విజ్ఞప్తి, ఖమ్మం జిల్లా కానీ, ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా కానీ, తెలంగాణ రాష్ట్రం కానీ ఒక అభ్యుదయ ఆలోచనతో ఉన్న రాష్ట్రం. ముస్లిం అయినా, క్రిస్టియన్ అయినా, హిందూ అయినా, ఏ పార్టీ అయినా, కాంగ్రెస్ అయినా, టీఆర్ఎస్ అయినా, బీఆర్ఎస్ అయినా, సిపిఎం అయినా, సిపిఐ అయినా అన్నదమ్ముల్లాగా కలిసి ఉన్నాం తప్ప ఇప్పుడు కొట్టుకుని సాగలేదు. ఎన్నికల నాడు ఎవరోటి వాళ్ళు వేసుకున్నా సరే కలిసిమెలిసి హాయిగా ఉన్నాం. కానీ వాళ్ళ బీజేపీ పేరుతో కుళ్ళు రాజకీయాలు, డబ్బు రాజకీయాలు వస్తే నాశనం అవుతుంది సమాజం. మనలో మనకు ద్వేషాలు పెరుగుతాయి. స్వచ్ఛమైన రాజకీయం దుష్ట రాజకీయంగా మారిపోతుంది. అట్లా కాకుండా స్వచ్ఛ రాజకీయాలను కాపాడుకునే దానికోసం ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. లౌకిక ప్రజాస్వామ్య శక్తులకు మద్దతు ఇవ్వాలని చెప్పి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ సెలవు పెద్దలారా. कांग्रेस एमएलसी सीतक्का ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर की गई नाअहली के इल्जाम पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। सीतक्का ने इल्जाम लगाया कि बदले की साजिश रचाते हुए कामयाबी हासिल करने के मकसद से मुल्क में जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है। उन्होंने वाजे किया कि राहुल गांधी को मोदी हुकूमत की लूटमार और नाकामियों पर सवाल उठाने पर नाअहल करार दिया गया है। ये सच है कि आप अपनी हथेली को ढांप कर सूरज की रोशनी को नहीं रोक सकते। ये भी सच है कि राहुल गांधी जो इस मुल्क और मुल्क के लोगों के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने से दब नहीं सकती। सीतक्का ने याद दिलाया कि वो एक ऐसा खानदान है जिसने न सिर्फ इस तरह के मुकदमात और धमकियों का मुकाबला किया है, बल्कि अपनी जानों की कुर्बानी भी दी है। राहुल गांधी को जब खवातीन से ज्यादती और हमलों के बारे में पूछा गया तो उन्हें नोटिस दिया गया। मोदी नाम के लोग या तो बदकिस्मत हैं या खुशकिस्मत। उन पर ऐसा हाल क्यों आया कहने पर उन्हें 2 साल कैद की सजा हुई है। वो नाराज थे कि उन्हें रुकने पार्लियामेंट के तौर पर नाअहल करार दिया गया। వక్రీకరించే ప్రయత్నం చేసిరు, విఫలమైనరు. అదే విధంగా మహిళల మీద లైంగిక అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయంటే దానికి నోటీసులు ఇచ్చి పోలీసుల ద్వారా భయపెట్టించాలన్నారు. ఇప్పుడు సాక్షాత్ కోర్టులను కూడా మేనేజ్ చేసేటువంటి పరిస్థితి. ఇవాళ కోర్టులు అంటే మాకు గౌరవం ఉన్నది. కానీ బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన కాంచి కోర్టులు, ఎలక్షన్ కమిషన్లు, ఈడీలు, సిబిఐలు అన్ని వ్యవస్థలు తన గుప్పిట్లో పెట్టుకుని తన తీర్పునే, బీజేపీ తీర్పును ఈ వివిధ సంస్థల ద్వారా, వ్యవస్థల ద్వారా వ్యక్తపరిచి తీర్పులు చెప్పించి మరి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేస్తా ఉన్నారు.
దీనికి ప్రత్యక్ష రూపం ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ గారు. అదే అన్న పెద్ద తప్ప. మోడీ గారు ఇప్పుడు కనబడుతుంది కదా 12 లక్షల కోట్లు ఆదానికి ఎట్లొచ్చినాయి. ఈ దేశంలో ప్రజల యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ మారలే, అందరూ కూడా కునారెళ్లిపోతున్నారు, ఆకలి చావులలో నెంబర్ 1కు వస్తున్నారు. అదే విధంగా మరి ప్రశ్నించే ప్రజా జీవన విధానం కూడా దిగజారిపోయింది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తో పాకిస్తాన్ కంటే కూడా మనం దిగజారిపోయినటువంటి పరిస్థితి వ్యవస్థ తీసుకొచ్చి మొత్తం సంపద అంతా వాళ్ళకి దోషపెడుతున్నారు. దాంట్లో మోడీ కంపెనీ ఉందనేది లోకం కోడై కూస్తుంది. ఎవరు బయటికి తీస్తే వాళ్ళ మీద కేసులు పెడుతున్నారు. మొన్న బీబీసీ వాళ్ళు తీస్తే, ఇప్పుడు ఈడెన్బర్గ్ వాళ్ళు తీస్తే, అట్లా మీరు యంత్రాంగం మొత్తం మీ పోలీసు యంత్రాంగం మీ వ్యవస్థనంతా కూడా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను కూడి చేస్తున్నారు. దానికి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ రాహుల్ గాంధీ గారిని టార్గెట్ చేయడం. మేము ఒకటే చెప్తున్నాం, తూర్పున ఉదయించే సూర్యుడిని ఈ అరచేయి అడ్డం పెట్టి లేదా మీరు అన్ని వ్యవస్థలను విధ్వంసం చేసి మీ బలగాలను మోహరించి 95 उर्दू खबरनामे के इख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नजर। हम हालात का मुकाबला करेंगे, साबिक रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी का बयान। कोहेडा मार्केट की तामीर मरहलावार की जाएगी। प्रोग्राम में वजीर ज़राअत संगी रेड्डी, निरंजन रेड्डी व दीगर उज़रा की शिरकत। जिले खम्मम के कुसुमंची में सीपीएम की जानिब से जन चैतन्य यात्रा मुनक़िद। और रुकने पार्लियामेंट के तौर पर राहुल गांधी को नाअहल करार देने पर एमएलसी सीतक्का की बरहमी। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।